हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। परयो रौर सब ठौर में मग अटके चहु और। नर नारी मह त्रास भा जथा पोत जल कोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो। गुरु की पावन पवित्र हजूरी विखे हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां कीमती घड़ियां नूं सफलियां कर रहे हो। गुरु साहिब जी की पावन पवित्र गुरबाणी दे नितनेम और उपरंत आरती दे कीर्तन सरवण कीते हैं। आओ हुण गुरु साहिब जी के इतिहास की लड़ीवार कथा नाल जुड़ जाइए। सतगुरु महाराज गुरु हराए साहब जी के समय हिंदुस्तान की राजनीति विच जिहड़ी उथल पुथल होई है, उसका गुरु घर नाल बड़ा डूंगा संबंध बनता है। इस करके ये कथा जिहड़ी बादशाह शाहजहान के पुत्रां की आपसी लड़ाई की है, कविराज भाई संतोख सिंह साहब जी इत्थे बयान कर रहे हैं। आओ मन बिरतियां नूं सतवें पातशाह के चरणों 'च रखिए और उस समय का इतिहास जो सन 1656, 57, 58 दीयां घटनावां हन। हिंदुस्तान दे विच ये सारी उथल पुथल होई। एक पासे औरंगजेब दीयां राजनीति कूड़ चालां चल रही सन, दूजे पासे लाचार शाहजहान मंजे ते पिया होया मौत दीयां घड़ियां गिण रहा सी, जिंदगी दीयां उड़ीक कर रहा सी मौत की, और उसनूं चिंता सी अपने परिवार की, अपने राज भाग की। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਪਰਿਓ ਰੋਰ ਸਭ ਠੋਰ ਮਹਿ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਗ ਅਟਕੇ ਚਹੁ ਔਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੋਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਤਰਾਸ ਭਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੀ ਸੂਬਾ ਦੱਖਣ, हिंदुस्तान दे सारे पासे हाहाकार मच गई। जथा पोत जल घोर। जिवें कोई समुंदर दे विच जहाज घिर गया होवे, डुबन लगे ते समुंदर 'च सवार लोग हाय हाय करन लग जाते, चीख चिहाड़ा पै जाता भी हुण असीं मरन लगे हाँ, असीं हुण डुबन लगे हाँ। हिंदुस्तान नूं भी इदां खतरा हो गया भी इस लड़ाई 'च पता नहीं किन्नियां हज़ारां लखां जानां जाणगियां, किन्ने घर उजड़नगे, किन्नी बर्बादी होवेगी। सारे पासे लोग जिहड़े हन वो त्राह त्राह करन लगे हन। चौपाई दार शिकोह सुनी सुध सारी। जदों दारा शिकोह नूं पता लगा भी मेरा भरा सुजा मुहम्मद बंगाल तो चल के काशी आ बैठा है, उन्हें बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, आसाम ते यूपी ते कब्जा कर लिया है। शाहजहां के तीर उचारी। उन्हें शाहजहान बादशाह नूं एक खबर देती है। गर्दश कीनश देश अशेष। हे पिता जी, अब्बा जान, साडे छोटे भरा सुजा मुहम्मद ने पूर्वी भारत नूं बर्बाद कर दिता है, बड़ी गर्दश कीती है, बगावत दा झंडा बुलंद कर दिता है। और की बंगाल ते की बिहार ते की उत्तर प्रदेश, सारा इलाका हिंदुस्तान का जो पूर्वी इलाका है उसने अपने कब्जे च कर लिया है। ग्राम नगर पे दुखी विशेष। और पिंडा शहरां दी दुनिया बड़ी दुखी है। जदों राजे शीं मुकदम कुत्ते, राजे बघियाड़ बन जान, लोकां नूं लुट्टण लग जान,
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਨ ਬੜ ਧੂਮ ਮਚਾਈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਸ਼ ਹੋਏ ਆਫਾਤ ਉਠਾਈ, ਸਰਕਸ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਆਫਾਤ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਹੋ ਵਹਿਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਗਮਨ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਪਠਾਵਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਧੈ ਜ਼ਾਲਮਨ ਹਤੈ ਪਲਾਵਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਮ ਉਦੇ ਨਾ ਹੋਵਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹੋ ਕਿਮ ਜਗ ਜੋਬਹਿ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਉਲੂਕ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਲ ਅੰਧੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਲੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜ ਕੂਕਦੇ ਹਨ, ਦਬ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਖ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਲੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਡਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੋੜਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਟ ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਭਇਓ ਲਾਚਾਰ ਮੋਨ ਪਛਤਾਤ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਨ ਮਹਿ ਰੋਜ ਉਤ ਰਾਜ ਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੁਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਤਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਕਠਨ ਭਰੀ ਘਰ ਪਾਸੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਬੜੀ ਕਠਨ ਫਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ, ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਫਾਈ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ, ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਤਾ ਸੋਚ ਬਿਖੈ ਮਨ ਬਹਿਓ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਅਲੰਬ ਥਿਰਤਾ ਕਿਤ ਲਹਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਭ ਸਾਥ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਰੰਕ ਅਰ ਅਵਨੀ ਨਾਥ, ਆਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਠਾਨਤ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਠ ਤੇ ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਜਮਨਾ ਜਲ ਮਹਿ ਕਲ ਤਰਨੀ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ, ਮੰਜਾ ਹਿੱਲੇ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਦਿੜ ਸੁੰਦਰ ਚਿਤਰਤ ਬਹੁ ਬਰਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬੇੜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਕਮਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਿਪ, ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 200-400 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ,
ਔਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬੇੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਸ ਪਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਟਿਕਾਵਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਾ ਟੋਪ ਉੱਪਰ ਕਰ ਛਾਵਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਮਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਤੇ ਛੋਰ ਚਲਾਵਾ, ਇਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਮਨਾ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਤੀਰ ਤੀਰ ਬੜ ਕਟਕ ਸਿਧਾਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ। ਜਹਾਂ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਸਥਾਨ, ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਨਗਰ ਹੈ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਤ ਭਿਆਨ, ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸਸੈਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਪਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਾਜਪੂਤ ਭੂਪ ਚੱਲ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖੋਂ ਤੁਜਨੀ ਪੀ ਇੱਕ ਥਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੰਜੈਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਜਮੂਰੇ ਤੇ ਜੰਜੈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਛੁੱਟਤ ਬਿਦਾਰ ਹੈ ਜੇ ਬੱਡ ਸੈਲ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹ ਪੀ ਨਹਿ ਯਕੀਨ ਨਰ ਕਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਨਵਾਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਜਹਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਹਰੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਦਿਖਾਵਾ ਨਵਕਾ ਮਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਨਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨ੍ਰਿਪ ਉਮਰਾਵ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਸਭ ਤਿਸ ਹੀ ਥਾਵ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਸੂਸ ਸੁਧ ਦੇਸ਼ਨ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਸੂਸ CID ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਪ੍ਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਡਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ 1000-2000 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲਾ ਜੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਨੇਰੇ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਭਇਓ ਵਡੇਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦੋਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲ ਆਇਓ। ਪਟਨਾ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਲਸ਼ਕਰ ਜੰਗੀ ਸੰਗ ਸਹਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੰਗੀ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਇਰਾਦਾ ਕਰਤ ਬਿਲੰਦ। CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਆਸਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੀਨ ਲੀਨ ਧਨ ਕੀਨਸ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸੁਨਤ ਰਿਸ ਭਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਸਲਤ ਕਰ ਮਸਲਤ ਢਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਭੂਪ ਹੁਤੋ ਕਛਵਾਹਾ। ਉਦੋਂ ਕਛਵਾਹਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਛਵਾਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਛਵਾਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਛਵਾਹਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸਾਦਰ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹਾ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਛਵਾਹੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਲਸ਼ਕਰ ਲਿਹੋ ਤਮਾਮ ਪਤਸ਼ਾਹੀ। ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸਲਾ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਜੇਤਕ ਚਾਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੰਬੂਰੇ ਰਹਿਕਲੇ ਸਭ ਲੈ ਕੇ। ਫੀਲ ਤੁਰੰਗ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੋਹੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਓ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾਓ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਸਮੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਵਰਜੋ ਤੇ ਫਤੂਰ ਅਵਨੀਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈ ਕਰਤਾਰਣ ਭਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਰਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਠਿਓ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਹੋ। ਏਮ ਸੁਨ ਚੜਿਓ ਬਜਾਏ ਨਗਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਚਲਿਓ ਸੰਗ ਜਿਸ ਭਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਚੜੀ ਹੈ। ਏਮ ਸੁਨ ਗੋਹੇ ਬਹੁ ਬਰੂਦ ਲੈ ਸਾਥ। ਏਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬਰੂਦ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਮਨ ਕੀਓ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਰ ਨਾਥ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਸ਼ਿਗਰ ਉਲੰਘ ਕਰ ਗਏ। ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਡਟ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਜੰਗ ਮਝਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਗਾਫਲ ਗਰਭ ਕਹੋ ਧਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਨਿਕਟ ਬਹਾਦਰਪੁਰਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਉਤਰਾ। ਉਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਬ ਜਸੂਸ ਸੁਧ ਹੇਤ ਪਠਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਸੂਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੋ ਜਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਤਿਨੋ ਅਸ ਘਾਤ ਬਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਬਦ ਪਰਿਓ ਅਬ ਨਹੀਂ ਸੁਚੇਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਚੜਿਓ ਯੁੱਧ ਕੇ ਹੇਤ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਪਰਿਓ ਡੇਰੇ ਪਰ ਭਾਰੋ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਤੀਰਨ ਤਰਵਾਰੋ। ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਇਓ ਯੁੱਧ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਹਾਦਰਪੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਟੇ ਵੀਰ ਸਰੋਣਤ ਛਿਤ ਗੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਦੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਬਾਜੀ ਬਹੁ ਤਰਫਤ ਗਿਰੇ। ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ,
ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਟਪਟ ਸੁਭਟ ਸੁ ਕਟ ਕਟ ਮਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਥਾ ਮੁਛ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਟ ਕਟ ਮਰੇ ਹਨ। ਹਲਾ ਹਲੀ ਬੜ ਰੋਰ ਮਚਾਵਾ। ਹਲਾ ਹਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹੂ ਪਰ ਜੰਦ ਡਰਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੜ ਤਰਣੀ ਪਰ ਚਲਿਓ ਪਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਸੰਭਾਰਿਓ ਕਰੀ ਲੜਾਈ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਗੇਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ। ਇਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੁੰਗੇਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਤ ਭਇਓ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਤਰਾਸ ਪਾਇਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਤਹਿ ਪੀ ਠਹਿਰ ਸਕਿਓ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਗੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗਇਓ ਬੰਗਾਲੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੌਰ। ਤੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੰਗੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਏ ਸੰਭਾਰੀ ਪੂਰਬ ਠੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਕੀ ਨਸਤ ਕਰਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਸੈਨਾ ਪੁਨ ਭਲੇ ਬਨਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਮੁੰਗੇਰ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਬਿਠਾਇਓ ਥਾਨਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਠਾਣੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਨਰਨ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ, ਮੁੰਗੇਰ, ਪਟਨਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੈ ਲੀਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਕੀਨਾ। ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਛਵਾਏ ਨੇ। ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਅਮਰਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉਮਰਾਵ ਸਨ। ਗਹੇ ਕਿਤਕ ਨਹਿ ਭਾਜਨ ਪਾਵ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਕੋਈ ਪਟਨੇ ਛੱਡੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਟਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਏ। ਕੋਈ ਮੁੰਗੇਰ ਫੜ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸਮਝੇ ਗਏ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਤਿਨੋਂ ਸਮੇਤ ਫਤਿਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬਖਿਆਤ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੂਰਨਗਾਮੀ ਦੇ ਪਠਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਢਣੀ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਊਂਠ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਥਾਏ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ੁਰਦਾਰਸ਼ ਕੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਾਗੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਹੋ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਕਰੇ ਸੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਸੱਦੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਹਾਸ ਕਰਤ ਬਿਕਸਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਂਭਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਜ ਗਇਓ ਪਟ ਲਾਜ ਉਤਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦਾ ਲੜਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਐਸੇ ਕੇ ਤੁਮ ਉਮਰਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਮਰਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਈ ਦਸਾ ਡਰ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵ, ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਡਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਓ ਬੰਗਾਲੇ ਫੇਰ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਸਨੂੰ। ਦੇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਤ ਹੇਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵੀ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਓ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁਨਹ ਨ ਕਰੋ ਕਾਮ ਅਬ ਕੈ ਐਸੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਪਾਉ ਕੁਹਾਰੀ ਮਾਰਨ ਜੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਅਸ ਕਹਿ ਤਿਨ ਕੋ ਦੀਨਸ ਛੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਤੇ ਅਸਾਧੂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਧੂ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ।
ਪਰ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਰੇ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਤਾਹੀਂ ਕੋ ਖਬਰ ਬਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਇਮ ਭਗਤ ਤੇਰੋ ਵੱਡ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਹੋ, ਬੁਝਦਿਲ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈੜ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਰਿਓ ਕੋ ਕਾਜ ਨਿਲਾਜ ਬਿਸਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਕਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮ ਪੁਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕਾਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪੁਨः ਪਠਾਇਓ ਲਿਖ ਪਰਵਾਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਮੁਖ ਰਹੋ ਤਿਸ ਠਾਨਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਪਰਵਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ, ਮੁੰਗੇਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਉਤਰੋ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਕੁਛ ਥਿਰ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੰਜੜੀ ਛੇੜ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਹਿ ਤਿਸ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਹੋਤ ਭਇਓ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਅਕਬਰਾ ਬਾਦ ਮਝਾਰ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਆਗੇ ਅਪਰ ਸੁਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਔਰੰਗਾ ਸੀਗਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਛਿੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁੰਦਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ।